साडा चैनल हैल्पिंग हैंड देख रहे तमाम दर्शकों नूं मेरे वालों जानी कि तरसेम वांदर मत्ता वालों बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सत्कार। आओ दोस्तों, हर वार की तरह अज तुहानूं एक अनमुली शख्सियत के नाल मिलाउण जा रहे हैं जिसने दिल्ली के संघर्ष विच अपने वालों एक वखरा योगदान पाया, अपने वालों एक वखरी सेवा निभाई। दिल्ली के संघर्ष के दौरान जिन्ने भी किसान भरावां दे ट्रैक्टर उत्थे खराब होए, उन्हां ट्रैक्टरां नूं कोई भी समस्या आई तो साडे वीर जसवीर सिंह बागी जो कि बरगाड़ी पिंड दे ने और 1994 तो आप इस वर्कशाप दे विच लोकां दे ट्रैक्टर ठीक कर रहे ने। उन्हां दे बजुर्गां ने इस तो पहलां दी ये वर्कशाप जिहड़ी उन्हां दी चल रही आ, पर वो कहंदे कि जदों दिल्ली दे विच संघर्ष चलिया साडा भी दिल कीता कि असी भी उत्थे कोई ना कोई योगदान पाइए, असी भी सेवा करके आइए। तो वीर कहंदे मैं अपने परिवार नाल राय कीती, दोस्तां मित्रां नाल राय कीती कि मैं दिल्ली दे संघर्ष दे विच योगदान पाउणा चाहुंदा, मैं की योगदान पावां। तो गल सामने निकल के आई कि अपने काम दी जिहड़ी कि मैं काम करदा, मैं अपने काम नूं सेवा दे रूप विच दिल्ली संघर्ष दे विच एक योगदान दे रूप विच पेश करां जाके। तो वीर कहंदे ने कि लगातार 3 महीने बरगाड़ी पिंड नूं छड्ड के दिल्ली जाके डेरे लाए, लगातार 3 महीने उत्थे किसान भरावां दे ट्रैक्टरां दीयां जो भी समस्या सी, जो भी फॉल्ट सी, वो ठीक कीते और बिना किसी पैसे तो, बिना किसी गर्ज तो, बिना किसी इनाम तो वीर ने एक निष्काम सेवा की। सो अज आपां पहुँचे हाँ बरगाड़ी और इस वक्त आप खड़े हाँ 54 नंबर जोड़ा हाईवे आप कह बठिंडे तो लैके अमृतसर 54 नंबर हाईवे ते खड़े हाँ और वीर दी इत्थे बड़ी पुरानी दुकान है। आओ अज आप वीर जसवीर सिंह बागी दे नाल मुलाकात करते हैं और करते हैं उन्हां दे नाल गल्लां कि उन्हां दे मन दे विच इह सेवा दा जिहड़ा भाव आ संघर्ष दे विच एक ट्रैक्टर ठीक करने का उन्होंने काम सीगा और उत्थे जाके दिल्ली दे विच उन्होंने सेवा निभाई, किवें निभाई, की उन्होंने खुशी हुई, की उन्होंने मुश्किलों का सामना करना पिया, जानते उन्होंने विचार। सो साडे नाल खड़े ने साडे बहुत ही सत्कारयोग और साडे वड्डे भरा बाई जसवीर बागी जी, जिन्हां बारे तुहानूं दस्सिया कि इन्हां ने संघर्ष के दौरान एक अनोखी सेवा की, एक वक्री मिसाल पैदा की। सो अज बाई जी की आप इंटरव्यू करते हैं, उन्होंने गलबात करते हैं कि अपने जिंदगी के रजेवियां चो, इस दुकान के रजेवियां चो निकल के किवें एक सेवा वाले पासे गए। बाई जी, वीर जी सब तो पहला असीं तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं साडे चैनल हैल्पिंग हैंड वालों, बहुत मेहरबानी जी। धन्यवाद जी, तुसीं इत्थे मेरे कोले आए, साडा वर्कशाप ते चारण पाए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुहाडा भी बहुत धन्यवाद करदा जी। वीर जी, जिस तरह असीं देख रहे हैं कि तुहाडा काम बहुत वधिया, वाहिगुरू दी बहुत किरपा तुहाडे ते और तुसीं ये काम करदे करदे दिल्ली दे विच जाके एक निष्काम सेवा की, किसान भरावां दे ट्रैक्टरां नूं ठीक कीता, उन्हां दे जो पार्ट्स सी उन्हां नूं चेंज कीता ते 1 रुपया तुसीं उन्हां तों लिया नहीं, अपनी जेब दे विचों खर्चा करके तुसीं ये सेवा की। अपनी दुकान चों निकल के दिल्ली वल जाण दा ये सबब किवें बणिया, सेवा करन दा भाव तुहाडे दिमाग दे विच किवें आया वीर जी? देखो जी, सेवा भावना तो पहला अपने पंजाबियों के खून च ही लिखी हुई है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो बाकी अपने गुरुआं ने सिखाया भी सेवा करना, जिवें लंगर लाउणा, ये भी एक लंगर वाला सेवा ही सीगी जी। तो जिहड़े किसान वीर अपने जा रहे सी उत्थे साडा भी योगदान बनदा है, क्योंकि असीं भी किसानां दे पुत्त हां जी। तो बाकी ये सेवा भावना असीं सारे इत्थे बैठे सी जदों ट्रैक्टर जा रहे सी ना, 25 तरीक नूं जाण लग गए ट्रैक्टर जी जी। तो साडे कोले रस्ते 'च ट्रैक्टर कोई ना कोई माड़ा मोटा फॉल्ट सी आउंदे सी लोग, तो सानूं भी थोड़ा जिहा जनून पैदा होया भी सानूं भी कुछ करना चाहिदा जी। बाकी सारे मेरे दोस्त सीगे, हरदीप वर्गे, उन्होंने सानूं गाइड किया भी, बाकी सारे दुकानदार जिन्नी मार्केट सी सारिਆਂ ने सहयोग किया। कुछ स्पेयर पार्ट इकट्ठा करके असी सारे दुकान वीरां ने कुछ फ्री दिता, कुछ हरदीप वर्गिਆਂ ने दिता, कुछ असी आपदे कोलों पाया। असी फिर आपदी गड्डी लैके इनोवा रवाना हो गए दिल्ली नूं जी। हाँ जी। जिस तरह बाई जी कोई तुहानूं फिर फोन भी आउंदा होऊगा भी साडा जी रस्ते दे विच ट्रैक्टर खराब हो गया, रात का समा भी होऊगा, शाम का समा भी होऊगा, जां फिर सवेरे अर्ली मॉर्निंग का टाइम भी होऊगा, उस टाइम फिर तुसीं जदों तुहानूं सवेरे सवेरे फोन आउंदा सी जी असीं दिल्ली जा रहे सी, इस वक्त असीं तुहाडे तो 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर अगे खड़े हाँ, तां फिर तुहानूं किवें लगदा सी उत्थे पहुंचण लई तुहानूं जदों फोन आउंदा सीगा?
ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਆਪਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਟੀਮ ਸੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ, ਮੁੰਡੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣਾ 2 ਉਹ ਚੇਲੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਐਂ ਕਰਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਫਾਲਟ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਲਾਣੇ ਨੰਬਰ ਖੰਭੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਬਣਾਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹੇ ਜੀ 3 ਮਹੀਨੇ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1-2 ਦਿਨ ਘਰੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਵੜਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਸੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, 3 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ। ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਪਰ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿ ਯਾਰ ਪਿੰਡ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨਾਲ 2 ਮੁੰਡੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਛ ਸੇਵਾ ਜੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਰਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਪਾਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗਾ, ਮੇਨ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ 'ਚੋਂ ਮੰਗਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਠੀਕ ਕੀਤੇ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਨ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪੇ ਅਗਲੇ ਆਪਦਾ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ? ਇਹ 1976 ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 1994 'ਚ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ 1994 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਈ, ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ 94 ਤੋਂ 2020 ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੇਵਾ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੋਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆਏ ਖੜੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਧਰਨੇ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਜੀ, ਸਰਸਾ, ਫਤਿਆਬਾਦ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਰਾ ਕੇ ਲਗਾਏ ਆ। 3 ਸਪੀਡ ਟਰੈਕਟਰ ਮੈਂ ਕੀਤੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਟਰੈਕਟਰ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਵਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪਰ ਜੋ ਸੇਵਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਦਿਲ ਭਾਵਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਵਨਾ ਫੇਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ 94 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਊ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਪ ਆਈ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਆ।
ਜਾਣੀ ਕਿ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਤਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਫ੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਗਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਜਿਗਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ, ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਊ, ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਊ। ਨਹੀਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਨਵੇਂ ਥਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਇਉਂ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਤੰਬੂ ਜਦੋਂ ਲਵਾਤਾ ਨਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਆਪ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ। ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਨੂਨੀ ਆ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜਨੂਨੀ ਬੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਲੀ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਘਰ ਵਾਂਗੂ ਘਰ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੀ 1994 'ਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਬਈ ਕਾਕਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ 1 ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਮਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਉਹ 1 ਨੰਬਰ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਵਾਜਬ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤਾਈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਦ ਰਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵਾਕਈ ਹੀ 1 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਵਾਕਈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਕਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੰਧਾਂ ਢਾਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਵਾਕਈ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਧਰਨੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰੇਟ ਲੇਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਪਾਈ ਸਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 1 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਚਲੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਸੁਬਾਹ ਸਾਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਕਟਰ 2 ਵਜੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। 12 ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣਾ 'ਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੂਟ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਲਟ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਗੇ ਕਿਹਦਾ ਨਾ ਕਰਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਅਸੀਂ 4 ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਭੀੜ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਭੱਜ ਦੜ ਜੀ ਮੱਚ ਗਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਟੋਚਨ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਕੁਝ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਬਸ
ਭੱਜ ਦੜੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਇਉਂ ਸੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ੀ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਦੇ ਤੰਬੂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਚਾਹ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਕਮਾਈ 1 ਨੰਬਰ ਦੀ, ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਦੇ 1 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ। ਹੁਣ ਬਾਈ ਜੀ ਚਲੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਉਹਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜ੍ਹ ਜੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਚੱਕੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਰਾਹਗੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਟਰੈਕਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਬਾਜੇਖਾਨੇ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਧਰਨੇ ਤੇ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਰ ਪੈ ਗਈ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਵੀ ਪੇਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾਰਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਉੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਹੋਊ, ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੇਅਰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੇਂਟ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਖੱਟਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਹਗੀਰ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੋ ਸੋ ਚਲੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਬਾਰੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ 2 ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ ਇਹ, ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਰਲਡ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਜੋ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਵਾਪਸ ਤੁਰਨਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਆਪਦੇ ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਜੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਈ ਜੀ ਸੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਹੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਜੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ, ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਤਜਰਬਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਮਾਓ ਪੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜਸਵੀਰ ਬਾਗੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ 'ਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੰਮ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।